अजकल बाहर जाने का सपना हर बच्चे का हुंदा, हर माँ बाप का हुंदा। उन्होंने पूरा करने लई माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी लगा देंदे ने, लेकिन जे इंस्टीट्यूट वधिया होवे, जे सानू बाहर भेजण वाला जिहड़ा जरिया हैगा वो एक अच्छा मिल जाए तो बच्चा भी सिक्योर रहिंदा, माँ बाप को भी टेंशन कट जाती है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, मैं योगेश मल्होत्रा, तुसीं देख रहे हो BLC 20 न्यूज़। अज असीं पहुंचे ने जी विजन वे की एक पहला भी तुहानूं असीं इंटरव्यू दिखाई सीगी, लेकिन जिद्दां कोविड का समा चल रहा हैगा, बहुत कुछ चेंजिस हो गई इस इंडस्ट्री दे विच। जिहड़ी बाहर भेजदे ने, जिहड़े बाहर दे काम करते हैं, इन्हां दे विच भी बहुत ज़्यादा चेंजिस आ गई ने। अजकल बच्चों नूं बाहर भेजण लई बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही ने, क्योंकि कई कंट्रीज़ ने अपनी फ्लाइट्स बंद करतियां सीगियां, कई कंट्रीज़ ने एक नवे रूल्स एंड रेगूलेशनस ले आए सीगे। इदां दे अज कुछ जानकारी असीं लेन पहुंचे है जी विजन वे दे विच, जिथे साडे नाल ने विभा अरोड़ा जी, जिहड़े इत्थे दे MD ने। आपां इन्हां नाल गल कर लैंदे ने, तुहानूं भी अज जानकारी कल्ली कंट्री दी देवांगे, क्योंकि किहड़ी कंट्रीज़ ने बच्चों लई की क्राइटेरियाज रखे हुए ने, किद्दां बच्चा अपलाई कर सकता हैगा, अज उहदी जानकारी लैंदे। शुरुआत कर लीए जी यूके तो। अजकल यूके का ट्रेंड बहुत चल रहा हैगा, लोकी यूकेज़ के वीज़ाज़ आपां देख रहे हैं, कई एड्स चलदियां पईयां ने। आपां विभा जी नाल सब तो पहला गल करते हैं यूके की। मैम, अज कोविड का समा चल रहा जी, यूके दे विच बड़े बच्चों नूं अजकल एक माइंड सैटअप बन चुका है कि यूके जाना बहुत आसान हो गया। मैम, यूके के क्या क्राइटेरियाज है जी? आप बच्चा जे किसी यूके जाना चाहता हैगा तो उहदे लई की क्राइटेरिया रखा गया जी? फस्ट ऑफ ऑल जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ एंड थैंक्स टू BLC 20 न्यूज़। मैं जिद्दां कि सर ने मैनू पूछा कि यूके के बारे जो ट्रेंड साडा लेटेस्ट चल रहा है यूके स्टूडेंट वीज़ा का, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ मैं दसना चाहनी हाँ कि हुण यूके बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशनस यूके ने अपने वीज़ा बहुत लीनियंट कर दिते ने। जो मई इनटेक, जो मई 2021 का इनटेक जो गया है, दैट वाज रियली अ वंडरफुल एंड सक्सैसफुल इनटेक, बिकॉज यूके वाज द ओनली कंट्री जिहदी फ्लाइट्स ओपन सी और बच्चे ट्रैवल कर सकते सी। बट हुण जिहड़ा अगे आने वाला ट्रेंड है, सैप्टेंबर इनटेक जो होंदा है सब तो वड्डा इनटेक होंदा किसी भी कंट्री का, ईदर यू आर गोइंग टू कैनेडा और यूके और न्यूजीलैंड। जो सैप्टेंबर इनटेक है जो साडा हुण करंटली चल रहा है सब तो वड्डा इनटेक होंदा है। इसी करके यूनिवर्सिटीज़ ने मैक्सीमम स्टूडेंट ग्रैब करन लई अपने कोल जो रिक्वायरमेंट्स ने आइल्स दिया और या इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स या फिर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स वो बहुत ही लोअर डाउन कर दित्तियां ने। ते हुण स्टूडेंट्स कोल जनवरी इनटेक योगेश जी की होया सी कि आइल्स मैंडेटरी कर दी गई सी काफ़ी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशनस करके हर कंट्री नूं स्टूडेंट्स चाहिए ने। हुण उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स फिर लो डाउन कर दित्तियां ने और फिर दोबारा इंग्लिश वेवर का क्राइटेरिया सामने आ चुका है। जिवें कि हुण कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कि स्टूडेंट्स मान लो हुण +2 पास आउट क्लाइंट है, 2017 उन्हें +2 की है, 4 ईयर्स तो कुछ नहीं कर रहा, नंबर भी 45% ने, इंग्लिश भी 60% ने, हुण की करेगा? उहदे कोल कोई ऑप्शन नहीं हैगा। सिर्फ उहदे विच यूके ही एक ऐसी कंट्री है जो उन्होंने अपने को स्टूडेंट वीज़ा ते इनवाइट कर रही है। ऐदा दे स्टूडेंट्स ऐदा दे होर भी कई एग्जाम्पल जिथे स्टूडेंट्स को होर कोई यूनिवर्सिटीज़ या होर किसी कंट्री ऑप्शन नहीं है। यूके इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दैम, बिकॉज एक तो इट्स वेरी नियर टू इंडिया, लाइक 8 आवर्स जर्नी हैगी। इंडिया भी ईजिली मेनटेन कर सकता एक क्लाइंट। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेस्ट थिंग इहदे विच हैगी है, यूके के अंदर तुहानूं वर्किंग राइट्स मिलते हैं स्टडी के नाल। और हुण यूके के न्यू जिहड़े सिस्टम आए ने, न्यू पॉइंट सिस्टम, उनके अंदर यूके ने तुहानूं रेजिडेंसी के प्लान्स भी दे दिते ने। सो इट इज़ ए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट। और वीज़ा के सक्सैस रेट तो असीं गल करिए तो वीज़ा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यही एक कंट्री है जिनकी फ्लाइट्स भी अज ओपन हैगियां ने। मैम, यूके की आप गल कर रहे हैं, यूके दे विच इस वेले जे किसी बच्चे ने जाना होवे तो उहदी एलिजिबिलिटी की है जी? मतलब की उहदी रिक्वायरमेंट्स ने?
ਸਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਵੇਵਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੀजिए ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2016 ਚ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ 70% ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲੰਡਨ ਬੇਸਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 10,000 ਪਾਉਂਡਸ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2010 ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ 70% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਮ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਸਰ ਦੇਖੀਏ ਸਪਾਊਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਫਸ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਪਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੌਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? सर देखिए नो डाउट इमीग्रेशन इंडस्ट्री बहुत लोस्ट हैगी है बिकॉज सारी फ्लाइट्स भी बंद ने, बट स्टिल मैं ये चीज़ सब नूं कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड दे नाल वीज़ा अज भी ओपन ने। कैनेडा इमीग्रेशन नो डाउट मई के अंदर अपने वीज़ा जो इन्हां दी रिजल्ट सी काफ़ी उन्होंने लोअर डाउन कर दिते, बट इट डजंट मीन कि इन्होंने नैगेटिव कर दिते। पिछले 10 दिन तो जो सिनेरियो चल रहा है, रैगूलर बच्चों की रिक्वायरमेंट्स आ रही ने, डॉकूमेंट्स मंगे जा रहे हैं कैनेडा इमीग्रेशन के थ्रू। यूके इमीग्रेशन सर अज भी ऑन हैगी है, अज भी वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे अज भी ट्रैवल कर रहे हैं। नो डाउट कि सिचुएशन च थोड़ा लोअर डाउन आया हैगा, बट इट डजंट मीन कि बच्चों को सब कुछ फिनिश हो गया। इट इज़ सेम लाइक जिवें जर्मनी अजकल एक न्यू ट्रेंड सामने आया होया, यूरोप दे विच बच्चा जाना चाहता है, जर्मनी की फ्लाइट्स ओपन ने, स्टूडेंट उत्थे जा सकता हैगा। सो स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिथे बच्चे अज भी अपनी विश पूरी करन जा सकते हैं। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਿਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਲਜ ਬੰਦ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸਿਸ ਵੇਸ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ Tier 4 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਉਸ Tier 4 ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਬਟ ਅਗਰ ਫਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਲਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ DLI ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਕੁਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ Tier 4 ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬ ਕਲਾਸ 500 ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਭ ਸੇਫ ਹੈ, ਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਪਬਲਿਕ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੀਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਕੇਜਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੈਕੇਜਸ ਔਰ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਸ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਫੀਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰੀਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਟਰੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। बट कुछ ऐसा ट्रेंड चलता है कि लाइक अगर मान लीजिए क्लाइंट ही रिक्वेस्ट करता है कि मैं एडवांस कुछ नहीं पे करना चाहता, बिकॉज इस इंडस्ट्री 'ਚ ऐसे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰੀਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਪੈਕੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਨੀ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਬੈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਕਾਲਜਸ ਕੁਝ ਬੈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਨ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਜ਼as ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ? ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। 10 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਕੇਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਦੇ 76 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ AIPs ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ 76 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆਏ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਟਕਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਆਏ। ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ USA ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ USA ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ USA ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ? ਸਰ USA ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਈਵਨ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ US ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
US ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ US 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ IELTS ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, IELTS ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, PTE ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, TOEFL ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ USA ਐਜ਼ ਏ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ USA ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਮਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਗੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਕਮ ਟੂ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ US ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਫॉर US ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਰੀਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮੈਮ, ਕੁਛ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ़ोन ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਮ ਕੁਛ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਟੈਰੀਬਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਰੀਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਲਾਸਟ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸਾਡਾ UK ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਿਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100% ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ $100 ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 200, ਕੋਈ 150। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਟੂ ਅਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਹੈਗਾ ਸਿੰਸ ਲਾਈਕ 2008, ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ 50% ਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2008 ਟੂ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ 50% ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵੇਵ ਆਫ ਨੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਸਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਸਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਸਿਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਹੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਵਿਭਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ UK ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।